ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کا، اور معیشت کے میں ہم بات کریں گے جو پاور سیکٹر ہے. حکومت جہاں بار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے معیشت میں بہتری وہ لے آئے ہیں، سب انڈیکیٹرز بہتر ہیں، تو ایک جو ان کے لیے ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور لگتا ہے کہ رہے گا، وہ ہے پاور سیکٹر کا، اس کی جو ٹیرفز ہیں اور دوسری طرف جو سرکولر ڈیٹ ہے. ابھی پیچھے بہت دباؤ آیا انڈسٹری سے، تو حکومت نے ایک کوئی نسخہ نکالا اور ان کے لیے ٹیرفز جو تھے وہ کم کیے، جس سے انڈسٹری نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اب وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ دنیا میں زیادہ بکیں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری خبر بھی فوراً ہی سامنے آئی، اور وہ ڈان اخبار میں خلیق کیانی صاحب نے دی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے جو 125 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ یہ ریلیف ملا ہے صنعتی جو طبقہ ہے، تو اس کے لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو رہائشی کنزیومرز ہیں، یعنی کہ عام ڈومیسٹک کنزیومرز جیسے آپ اور میں، تو ان کے اوپر بوجھ بڑھا دیا جائے گا، اور ہر بل میں تقریباً جو ہے وہ کچھ روپوں کا اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ اب ایک فکس چارج جو ہے 200 سے لے کے 600 روپے کا یہ ہر بل میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ایک طرف ریلیف دیا ہے تو غالباً کہیں اور سے پورا ہونا ہوگا. یہ بھی ایک طرف بات ہو رہی ہے. دوسری طرف یہ بھی کوششیں حکومت کی ہو رہی ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کو ختم کر دیا جائے. اب وہ خود یہ فیصلہ نہیں کریں گے، نیپرا کے ذریعے یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے، کیونکہ جب نیٹ میٹرنگ جو خود حکومت نے انٹروڈیوس کی تھی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی اپنے گھر پہ سولر لگاتا تھا وہ جہاں یونٹس خریدتا تھا حکومت سے تو وہ یا پاور ڈسکو سے، تو اتنے ہی وہ جو ان کی طرف سے واپس جاتے تھے وہ بکتے تھے. اب اس فارمولا کو بھی وہ تبدیل کریں گے، اور اس طرح تبدیل کریں گے کہ جتنا شاید لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہوگا. ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ صاحب، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ معاشی ایشوز پہ. ویلکم ٹو دی شو سر. سر پہلے اگر یہ بات کر لیں، کیا اب یہ صحیح ہے کہ یہ جو نئے چارجز ڈالنے لگ رہے ہیں بجلی کے بلوں میں، جو خلیق کیانی صاحب نے سٹوری بھی کی، تقریباً 200 سے 600 روپے تک یہ جائیں گے، یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ریلیف دیا ہے انڈسٹریلسٹ کو؟ از دیر اے کنیکشن بٹوین دیز ٹو تھنگز؟ بالکل یہ کراس سبسڈی انہوں نے کریٹ کی ہے. جو پہلے کراس سبسڈی ہوتی تھی، جو انڈسٹریلسٹ سے معاف کریے گا جسٹ ٹو ایڈ، انڈسٹریلسٹ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ایک کراس سبسڈی دیتے تھے جس سے آپ کے اور میرے بل میں فرق پڑتا تھا، وہ اب ختم ہو گئی ہے تو اب ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. شفٹ کر دیا. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ یہاں نہیں رکیں گے. آپ کو یہ پورے انرجی سیکٹر کو آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہو 3-4 سال پہلے گیس سیکٹر میں جو گیس کے بل آتے تھے کوئی فکس چارجز نہیں تھے. اب اس وقت آپ کو پتہ ہے 2000 3000 4000 5000 تک بھی فکس چارجز ہیں، اور وہ ٹریلینز روپیز سے زیادہ کے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ نہیں رکیں گے، کیونکہ یہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. یہ اپنی ہر ناکام پالیسی کا جو پورا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام پہ ڈالتے ہیں. 3 کروڑ 4 لاکھ کنزیومر ہیں، ڈومیسٹک کنزیومر بجلی کے، جو بجلی کے میٹر ہیں جن کے، جس میں سنگل فیز بھی ہے اور ڈبل فیز بھی آتی ہے. ان پہ یہ جب لگے گا تو وہ تقریباً 106 ارب روپے بنیں گے. سر مجھے ایک اندازہ آپ دے سکتے ہیں کہ کس حد تک بل ہوگا؟ تو صرف 200 لگے گا اور کتنے؟ وہ تمام پروٹیکٹڈ اینڈ نان پروٹیکٹڈ جتنے بھی کنزیومر ہیں سب پہ لگے گا، اور منیمم 200 روپے، میکسیمم 750 روپے 675 روپے. اور اس میں اگر ٹیکس آپ انکلوڈ کر لیں گے تو یہ پھر 125 ارب روپے بن جائیں گے. یہ اتنی ہی رقم ہے جتنی رقم انڈسٹری کو، جو میرے خیال میں چند لاکھ ہوں گے یا چند ہزار کنزیومر ہوں گے، 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ 85 لاکھ جو کنزیومر ہیں ان پہ یہ لاگو ہوگا. اور یہ یہاں نہیں رکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے جب گیس کی قیمتوں میں 1200% اضافہ کیا گیا، اور اس وقت محمد علی وزیر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے گیس سیکٹر کا آج سے ختم ہو جائے گا. سرکولر ڈیٹ ادھر ہی کھڑا ہے گیس سیکٹر کا. پاور سیکٹر میں یہ بات کی گئی جب بجلی کے ریٹ بار بار ریوائز کیے گئے پچھلے 3 سال میں کہ جی سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے ہم نے.
2025 ख़त्म हुआ है, 125 अरब रुपए सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ और ये एक्सेप्ट किया ये किस पीरियड में हुआ है सर, ये 125 का? ये 2025 में। अच्छा, एक साल में 125 अरब रुपए का इजाफा हुआ है पाकिस्तान की सर्कुलर डेट में, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो बिल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हम पे नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है सर, ये भी तो बताएं ना लोगों को कि ये हमें तो दावे हुकूमत करती है कि वो हम हल कर रहे हैं मसला। प्रॉब्लम ये है, दुनिया में इकानमी का रूल है, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जब एक चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो आपने देखा वो चीज़ सस्ती हो जाती है, जिस तरह आजकल आलू का हाल है, जब बाकी चीज़ों का दुनिया में ये चलता है। बल्कि अब दुनिया में तो आपने अगर किसी से बिजली का, पावर का कनेक्शन लेना है तो वहाँ 3-4 कंपनियाँ होती हैं और वो आपको रेट देती हैं, कंपटीशन होता है। पाकिस्तान में एक ही कंपनी है, उसी ने आपके एक ही रेट देना है, एक ही रेट तय होना है। डिमांड सप्लाई, इस वक्त आपकी डिमांड गिर रही है मुसलसल, क्योंकि महंगी इतनी है। बड़ी बात की आपने। और उसकी वजह अब ये जो बता रहे हैं, अब एक नया ड्रामा खेला जा रहा है। जो जुमे के रोज़ 6 तारीख को शायद जो समाअत हुई है नेपरा में, जो नेट मीटरिंग के जो रेगुलेशन चेंज करने हैं, आप हैरान होंगे, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि स्टेट जिसने खुद पॉलिसी दी अब उससे बैक कर रही है। और लोगों को लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है बिलियन ऑफ रुपीज़ की, कहते हैं कि 12 से 13 हज़ार मेगावाट के जो सोलर आपके हैं वो इंस्टॉल हुए हैं, जिसमें 7,000 मेगावाट जो है वो नेट मीटरिंग पे है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अब उस इन्वेस्टमेंट को डुबोया जा रहा है। 26 रुपये रेट पे वो बाई बैक करते थे, अब वो 11.5 रुपये किया जा रहा है। आप हैरान होंगे। और मज़े की बात यह है कि पहले ये होता था कि आपके यूनिट को यूनिट से डिवाइड किया जाता था, कि एक यूनिट आपने बेचा, एक यूनिट आपने इस्तेमाल किया। अब वो तरीका भी नहीं होगा। अब वो तरीका होगा कि पहले आपके जो यूनिट आपने प्रोडक्शन की है उनकी वो प्राइस 11 रुपए के रेट से उसका बिल बनाया जाएगा, और आपके जो बाकी बिल जो आप 60 रुपये यूनिट आप नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं उससे उसको माइनस करके आपको बिल भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब कोई कंज्यूमर जो है नेट मीटरिंग का, उसको कम बिल नहीं आएगा या उसका बिल नहीं आएगा। जिस तरह माइनस आ रहे थे, वो ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे थे, लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। फिर उसका जो लाइसेंस का दौरानिया है वो कम कर रहे हैं, 7 साल से 5 साल कर रहे हैं। फिर इसके बाद उसका जो पे बैक था, जो रेट ऑफ रिटर्न जो होते थे जो आपकी इन्वेस्टमेंट का, उसमें पहले मुकर्रर थे कि 2 साल थे सॉरी, अब उसको 5 साल किया जा रहा है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, वो 5 साल में भी अब कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो 10 साल में भी उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं होगी। तो ये बड़ा मुश्किल किस्म का अपना जो फेलियर है पॉलिसियों का, उसका सारा मलबा ये पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर और पाकिस्तान के लोगों पर डाल रहे हैं। तो सर मसला तो मगर फिर भी हल नहीं होगा। मतलब कि मैं अगर ये आपसे पूछूं कि क्या ये सोलर की जो पॉलिसी ये तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि बकौल इनके ये इसलिए तब्दील कर रहे हैं क्योंकि जो अमीर लोग हैं उन्होंने सोलर लगवाया है और वो गरीब के ऊपर बर्डन जा रहा है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और भी है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अमीर सोलर क्यों लगा रहा है, अपनी पूरी छत कवर कर रहा है, एक बड़ी फटीक होती है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि अमीर भी इस मुल्क में बिजली का बिल पे करने के लिए उसको भी तकलीफ हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि बिजली का रेट कितना ज़्यादा है। और डिमांड सप्लाई, जब आपकी डिमांड ही नहीं है और सप्लाई आपके पास ज़्यादा है तो रेट नीचे ले आए भाई, तरीका यही है दुनिया में। लेकिन आपने IPPs खड़े किए हैं, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सबके, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कई दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, कई दफ़ा नाम आ चुके हैं। और आपके दोस्त ममालिक के पावर प्रोजेक्ट हैं जो 2016 में शहबाज शरीफ साहब ने लगाए थे, LNG पावर प्लांट जो बंद पड़े हैं, और LNG इंपोर्ट हो रही है उनके लिए, और वो LNG आपको इंपोर्ट प्राइस पर आपके नए गैस कंज्यूमर को देनी पड़ रही है। ज़बरदस्ती, फेलियर आपका था, कीमत आपकी आवाम अदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।